उपरे जो व्यक्ति जने से डिमरी गछरे से चढ़ी तांको ना कौन नले एरे एरे तोल गले अरे एरे तोल तोल गले अरे एमती कही नांती से नाम धरि डाकिले जखिय तुमे शीघ्र ओल्हाई आस आजी तुम घरे मते रहिबाकू हेबो। प्रिय माने से सब जी तारा अच्छी तारा को आम गणी पार ना मात्र प्रत्येक तारार से नाम देइछंती। परमेश्वर एते ज्ञानी परमेश्वर एते महान परमेश्वर प्रत्येक तारा को नाम से दे अछंती। आम केतरा तारा अच्छे आमको जना नहीं मात्र परमेश्वर से तारा मान को गणी अछंती। समुद्र बाली को एमती हाथ से मापी छंती। एमिति परमेश्वर से अटंती। से पर्वत को चाखेंडे से मापिबा परमेश्वर से परमेश्वर को आमे सेवा आराधना करुचु। प्रिय माने शक्तिशाली परमेश्वर स्वर्ग जार सिंहासन पृथ्वी जार पादपीठ से कही अछंती आमको स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होई अछि। प्रभु आमानकर सहवर्ती ये सब नामों से ऊंचा यीशु का नाम। दुनिया रे एमती कौन सी नाम नहीं जो नाम यीशु का नाम ठार उपरे प्रत्येक नाम प्रत्येक जानू यीशु का नाम रे नत हेबो। आज आमे नत हो जाइछु। आमे एटा आमे प्रभु को गौरव दे नत होछु। आमे एई प्रकार भाव रे समय आसीबो जे प्रत्येक जानू यीशु का नाम रे नत हेबो। आ प्रत्येक जीवा यीशु ख्रीष्ट ही प्रभु यह स्वीकार करेंगे। एबे आमे स्वीकार करी परित्राण पाई जाउछु। सेते बेले सेमान पे परित्राण नहीं। सेते बेले सेमान स्वीकार कले मध्य कोनोसी प्रकार फायदा हेबो नहीं। समय पूर्वरु यीशु ख्रीष्ट नाम रे निजर आंठू को नत करि दबार अछि। यीशु ख्रीष्ट को आमे प्रभु बोले आमे स्वीकार करि देले आमान को निमंते बहुत भलो। प्रभुंकर स्तुति महिमा है। प्रिय माने आमाने अनेक समय रे विभिन्न प्रकार प्रश्न गुड़िकर आमाने सामना गुड़िक आमे करिथाउ। जो समय आमे सोशल मीडिया रे अछु हमर कमेंट बॉक्स ता खोला थिबो। अनेक भाई भौणी माने आसी से माने हमको उत्साहित करंती। आउ किछि आसी हमको कमेंट्स माध्यम रे गाली गुलोज मध्य से आमान को करंती। सेटा तांकर स्वाधीनता। गाली करिबा पाई तांकर संपूर्ण स्वाधीनता अछि। न सुनिबा पाई आमको मध्य संपूर्ण स्वाधीनता अछि। सेमानकर काम हैला गाली करिबा विभिन्न प्रकार अश्लील भाषा अश्लील व्यवहार आमको करिबा। आमर काम हैला से सब को आमाने अणदेखा करिबा। आमको केही गाली करदेले आमर कौनसी जाय आशा नहीं। कारण आमे जानिछु क्रिश्चियन हैला पर किछि न मिलू कि न मिलू गाली तो आमको जेमती हेले मिलिबो। बहुत सादर रे से माने गाली करिवे निंदा करिवे। एबे आमको मते विशेष करी से माने निंदा करूचंती जे तुमे क्रिश्चियन हेई तुमे काहे कि क्रिश्चियन नाम रखुना। तुमे छद्म वेशधारी क्रिश्चियन तुमे एक्चुअली तुम ना जो निर्मल अछि तुम एक्चुअली तुम निर्मल नाम रखिबार ना। निर्मल नाम पुणी अण क्रिश्चियन नाम हिंदू भाई भौणी मानकर नाम। मु पचारिबा पाई चाहे एई निर्मल नामटा को देवी देवतांकर नाम जे आपण माने हमको कहूथिबे तुमे नाम को परिवर्तन कर नाम को चेंज कर। निर्मल गोटे गुणर ना। एटा गोटे गुणर ना। मात्र से माने आसी कहूच तुमे छद्म वेशधारी क्रिश्चियन आउ तुमे एई नाम रखिबा कथा नुहे। आमे भारतीय क्रिश्चियन आउ आमे ओडिसा रे आमे यीशु ख्रीष्टंकर सेवा करूछु। आमे आउ एई जो निर्मल नाटा होची एहा होची ओडिया ना। एटा क्रिश्चियन ना नहीं कि हिंदू ना नहीं कि मुसलमान ना नहीं। एई जो निर्मल नाटा एटा गोटे गुण। निर्मल माने सफा क्लियर एई प्रकार गुण। एटा एई नाटा कोनोसी प्रकार धर्मर ना नहीं। एटा गोटे गुण आउ निर्मल बोली बाइबल रे अनेक थर लेखा जाइछि। बाइबल रे अछि निर्मल बोली लेखा जाइछि। आउ आमे क्रिश्चियन हे गला परे हमर
नाम चेंज करिवार कौन सी प्रकार बाध्यबाधकता नुहे जार इच्छा है मत नाम पसंद लगू ना मुझे ना चेंज करी अनेक जन अच्छा किए कार नाम चेंज किए सरनेम चेंज करुँच विभिन्न प्रकार भाव ना संतुष्ट नहांती मो बापा मते निर्मल ना देइछंती आउ मु मो ना रे बहुत खुशी बहुत आनंद आउ एई ना जीवन पुस्तक रे मध्य लेखा जाइछि सेति पय मु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु मते मते मो ना धरिके ताको सेवा कार्य करिबा पई से डाकिछंती सेति पय ए ना चेंज करिबार किछि आवश्यक नहीं जेतेबेले जणे व्यक्ति प्रभुଙ୍କ पाखକୁ आसे यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ प्रभु और त्राणकर्ता भाବେ ग्रहण करे सेतेबेले ताकू कौन कौन बदलाइबाकू पड़िबो आमे जानिबार अछि नाम बदलाइबार कौन सी आवश्यक नहीं जदि के बदलाउछंती बदलांतु परमेश्वर किछि जनकर नाम बदलाइले अब्राहम थिला तांको ना अब्राहम दे देले सारा थिला तांको ना सारी थिला तांको ना सारा दे देले एई प्रकार किछि जनकर ना परमेश्वर बदलाइले मात्र समस्तଙ୍କ ना नहीं मोसांकु मिस्र देशर से फारंकर कन्या देइथिले मोसा बोली ना परमेश्वर से ना को बिल्कुल बदलाई नाहंती कौन सी प्रकार बदलाई नाहंती किसी आवश्यक पड़ला नहीं प्रिय माने आमे ख्रिस्टियन हेला परे हमर ना बदलाई पार नहीं कौन कौन हमको बदलाइबार अछि कौन कौन बदलाइले आमे प्रभुଙ୍କ निकट को आमे आसी पारिबु सेटा आमे जानिबार अछि आमे कौन परिवर्तन करिबार अछि कौन हमको बदलाइबार अछि आमे सेटा आमे देखिबा आमे मो सहित आपण माने फिटांतु मु आपण मानकु बाइबल देखेबा पई चाहे प्रथम विषय जितेबेले आमे बाइबल खोलुछु कौन हमको बदलाइबा पई कहा जाउछि माथ्यू 3 अध्याय रो 2 पद रे लिखा गला मन परिवर्तन कर कौन बदलाओ मन को बदलाओ नाम को बदलाइबार कौन सी प्रकार आवश्यक नहीं क्रिश्चियन माने धर्म परिवर्तन करती नहीं कारण आमे जानिछु कौन सी धर्म मनुष्य को उद्धार परित्राण दे परिबे नहीं जदि कहीं उद्धार आ परित्राण मनुष्य को दे परिबे से प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास एथिपाई करूछु कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही एकमात्र परमेश्वर जे कि आमको परित्राण दे परिबे अनंत जीवन दे परिबे हमर पापरु आमको उद्धार दे परिबे एथिपाई आमे गोटे समय रे आमे पापरे जीवन यापन करूथिलु दुष्टतारे जीवन यापन करूथिलु हमर ना हमको बाधा दउ नथिला मात्र आमर स्वभाव आमर मन आमको बाधा दउथिला आमर मन आमको भूल बाट को आड़ को नउथिला खराब बाट आड़ को नउथिला सेतबे क्रिश्चियन हैला परे आमको नाम परिवर्तन करिबा पई बाइबल आम मानकु कोनोसी प्रकार भाबरे बाध्य आमको करू नै मात्र आमे जितेबेले आमे प्रभुଙ୍କ पाखକୁ आसुछु आमर प्रथम विषय परिवर्तन हेबार अछि कोन सेटा हला आमर मन परिवर्तन करो कहीं कि मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट पोशाक परिवर्तन करो घर परिवर्तन करो भाषा परिवर्तन करो पिंधाओड़ा परिवर्तन करो खाइबा पीबाटा परिवर्तन करो प्रिय माने दिन थिला गरीब थिलु हमर खाइबा पीबाटा अलगा थिला ता पछे धीरे धीरे पैसा हमर हैला हमर खाइबा पीबाटा हमर बदली गला ता पछे जो समय रे आमानकर पाठ पे शिक्षित हेलु रहिलु आमानकर अनेक विषय रे हमर बदली गला मात्र स्वर्ग राज्य को जिबार अछि ताहाले आमकु आमर पोशाक परिवर्तन कले कौनसी प्रकार लाभ नहीं कि धर्म परिवर्तन कले कौनसी प्रकार लाभ नहीं कारण कौनसी धर्म मनुष्य को उद्धार दे पारे नहीं कौनसी धर्म परित्राण दे पारे नहीं सेति पई पितर से चिल्लै से को अछंती এই কথা मध्य आमे ख्रिश्चियन भाई भौणी माने आमे चिल्लै आमे कहूछु कौन आमे कहूछु प्रेरित 4 बार आम समस्तंकर मुखस्थ अछि मने अछि आमे जानिछु लेखा गला ताहांको छड़ा आउ काहा ठारे परित्राण नाही यीशुंको छड़ा काहा ठारे परित्राण नाही प्रिय माने आमे मन परिवर्तन करी यीशुंको निकट को आमे काहे कि आसीछु कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमको परित्राण देबे ए धर्म पाई गोटे परित्राण करता से धर्म पाई गोटे परित्राण करता ए राज्य पाई ए जाति पाई ए भाषा पाई समस्त पाई अलगा 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 परित्राण करता नांती समस्त पाई गोटे ही परित्राण कर से लिखा गला ताहांको छड़ा आउ काहा ठारे परित्राण नहीं प्रिय माने
कही देखंतु गोटे नाम गोटे कही देखंतु गोटे व्यक्ति को कही देखंतु जे एही व्यक्ति आपण को परित्राण दे परिबे आमे ताहांकु मध्ये आमे मानि परिबु आमे किछि असुविधा नै ए व्यक्ति पाप क्षमा करि परिबे एही व्यक्ति हमकु पापर उद्धार करि परिबे एही व्यक्ति हमकु स्वर्ग को नै परिबे ए व्यक्ति हमकु परित्राण दे परिबे आमे जीसु को पाखो को मन परिवर्तन करी पळाय आसलु आ मन परिवर्तन कलु आगरे आमे जगत रे थिलु पाप रे आमे थिलु आमे नाम परिवर्तन करनु पोशाक परिवर्तन करनु आमे धर्म परिवर्तन करी नाहु आमे कोन कलु आमे मन परिवर्तन आमे कलु आमको जो प्रकार एलिगेशन लगा जाउछि जे तुमे छद्म वेशधारी क्रिश्चियन तुमे एही प्रकार नाम रखिछ कोनसी नाम कोनसी धर्म रो अधिकार नै के कोनसी नाम रो ठेका नै नांती एही नाम तुमे रखि परिबो नै सेही नाम तुमे रखि परिबो नै आमे जे कोनसी नाम मध्ये आमे रखि परिबो ता आम पाखरे हमर संविधान हमकु स्वाधीन दउछि तुमे जे कोनसी नाम रखि परिबो लोक मानकर पाखरे बुद्धि नै गोटे कुकुर को से माने टाइगर ना देथिबे तांको कोन बाबू एटा कुकुर माने डॉग इटा आकु आमे डॉग बोल डाकले कुकुर बोल डाकले हेबो आकु तुमे बाघो बोल डाकुछ से मान को कुह कुकुर को टाइगर ना देथिबे आ सेटा को हम केते खुशी रे बेले बेले मनुष्य को मध्य देखंतु मनुष्य को पशु बोली कहीदे रागी जीवे ओ तुम्हें टाइगर तुम्हें बाघ बोली कहीदे से माने और बहुत खुशी जीवे प्रिय माने आमे कौन सी प्रकार खराब नाम नहीं आमर बहुत भल नाम बहुत खुशी आमे संतुष्ट अच्छु आ बाइबल आम को नाम परिवर्तन विषय किसी कहे नहीं आमको कौन कहे मन परिवर्तन कर लिखा जाए ताहांको छड़ा कहा छड़ा जीशुंको छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नहीं पुनर्बार आमे कहिबा पाई चाहूचु जे जीशुंको छड़ा आउ कहा ठारे परित्राण नहीं जीशुंको छड़ा आउ केही परित्राण देई परिबे नहीं हाँ आपण को सुस्थता देई परिबे आपण को धन देई परिबे आपण को ज्ञान देई परिबे आपण को मानी मर्यादा देई परिबे अछंती अनेक जन अछंती मु सेठी गली आ सेठी मु प्रार्थना कली पूजा कली आ मते छुआ हो नथिला छुआ ही गला और मु सेठी गली प्रार्थना कली तापरे मते चाकरी नथिला मते चाकरी ही गला बहुत भलो कथा अन्य माने चाकरी देई परिबे छुआ देई परिबे बर देई परिबे कन्या देई परिबे घर देई परिबे एई पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार जो आवश्यकता अछि ता पूर्ण करि परिबे आमे मना आमे करू नहु आमे मात्र परित्राण केवल जीशुंको छडा आ केही देई परिबे नहीं जीशु ख्रीष्ट जड़े ही परित्राण करता उद्धार करता से आमको अनंत जीवन अनंत स्वर्ग आम पापरु आमको उद्धार दे पारिबे सेथि पाई से पितर लोक मान को भय न करी चिल्ले किना कहउचंती जे बाबू सुन आमे जीशु को काहे की विश्वास करूछु काहे की आमे मन परिवर्तन करी जीशु को पाक को पळै आसिलु आमे अलगा गोटे धर्म को पळै जाय नाउ आमे आमे एही प्रकार गोटे व्यक्ति को निकट को आमे आसीछु जे व्यक्ति आमको उद्धार दे पारिबे परित्राण दे पारिबे सेबे पितर एटा से चिल्ले किना कहउचंती पार्टी करी कहउचंती ते ताहांको छड़ा बाबू आ कहा पाखरे परित्राण नाही कोंतु दुनिया रे आउ के उद्धार करता अछंती कि जनकर ना कोंतु जो अछंती बोले यस कोंतु जदि परित्राण करता के नांती ताले न कोंतु आपण मते जीशु को पाकु आसंतु से उद्धार दे पारिबे से धर्म परिवर्तन करंती नहीं प्रिय माने से जाति वर्ण परिवर्तन करंती नहीं से हमको परित्राण दियंती उद्धार दियंती प्रभुंकर स्तुति हो प्रिय माने से नाम परिवर्तन करिवार कोनोसी मायने नहीं आपण क्रिश्चियन हेले पितर जहन आंद्रिय अब्राहम मोसा अमुक समुक ना रखिले ना शुणु शुणु ये जने क्रिश्चियन आमे नाम द्वारा परिचित हेबा लोक नहीं आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम क्रिश्चियन नाम रखिबो तुमको नाम को देखी से माने कहिबे हो ए जड़े क्रिश्चियन रो परिचय नाम नहीं जीशु ख्रीष्ट आमको से कहिसंती यदि आमे पढ़िबा जहन 13 अध्याय 35 पद जहन 13 अध्याय 35 पद जदि तुम्भ मानकर परस्पर प्रति प्रेम थाए
ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ତ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ଦୁନିଆର ଯେତେ ଧର୍ମର ଲୋକ ସେମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଆମେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛୁ? କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ଆମ ନାମ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ। ଆମେ ବେକରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ରସ୍ ଗୋଟେ ଆମେ ଲଟକେଇକିନା ଆମେ ଯାଉଥିବୁ, କି ହାତରେ ଏ ବାଇବଲଟାକୁ ଧରିକିନା ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ଯାଉଥିବୁ, ଆମେ ଜୟ ଯୀଶୁ କହୁଥିବୁ? ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆମର ପରିଚୟ ଆମ ନାମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମର ପରିଚୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ପରିଚୟ ପ୍ରେମ। ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ କହିଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର? ହଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିହେବ ସିନା, ସାତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଶତ୍ରୁ କେବେ କେବେ ମିଶେ, ମାତ୍ର ଏ ସାତ୍ରୀ ଏ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ମିଶୁଥାଏ। ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର। କେମିତି ପ୍ରେମ କର? ତୁମେ ନିଜକୁ ତୁମେ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କର। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ, ସେ ପଦଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଢ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଲେଖନ୍ତି ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଏହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ, ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ତାହା କ'ଣ? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ କି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏ ଗୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କଲା, ତାକୁ ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଦୁନିଆର 90% କରପସନଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେଡିସିନ ଦେବେ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଭେଜାଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଭେଜାଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଠକିବେ ନାହିଁ, କାହାର ପିଠି ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ମାନିଦେବେ, ଚୋରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବଳାତ୍କାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କରପସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ସଚ୍ଚୋଟତା ହେଇଯିବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ବାକ୍ୟ। ଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ବେଶୀ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ମାନିଲେ, ଆମର ଦେଶରେ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ଝିଅମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ଝିଅମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ନିର୍ଯାତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦିନକୁ ଦିନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଗରେ ରାତିରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଦିନ ଦହାଡେ ଏହି ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ। ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆମର ନାମ, ଆମର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ, ତାହାଙ୍କର ନାମ, ତୁମ୍ଭର ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ଆମର ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ନାମ, ତାଙ୍କର ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ସେଇ ନାମ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲା ପରେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚିତ ହେଉନାହୁଁ। ଆମେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେଉ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେଉ। ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ପ୍ରେମ। ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଏଇଟା କହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ମେଡିକାଲ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ବିଧବା ଆଶ୍ରମ, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।
ଆମର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରେମ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ମିଶନେରୀ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମିଶନେରୀ ମାନେ ଯାଇ ଯୋଉମାନେ ନରମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ହଁ କ୍ୟାନିବଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ କ୍ୟାନିବଲ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ମେଡିସିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। କଣ? ପ୍ରେମ। ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି। ଗୋଟେ ସିଏମସି ଭେଲୋର, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏମସି ଲୁଧିଆନା। ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଟେ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆମର ପରିଚୟ ଆମ ନାମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବେକରେ ଆମେ କ୍ରସ୍ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଲୁନାହୁଁ। ଆମ କ୍ରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆମକୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଲକେଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ନାମ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ଛଦ୍ମବେଶଧାରୀ ନାହୁଁ। ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଆମ ଷ୍ଟିକର ଦେଖି, ବମ୍ପର ଷ୍ଟିକର ଦେଖିକିନା କେହି ମଧ୍ୟ ଏ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗାଡ଼ି ହେଇଥିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମର ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ଆମ ପରିଚୟ କଣ? ଆମର ପ୍ରେମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କି ପୋଷାକ ପତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ ପଟା ଆମେ ପିନ୍ଧିଛୁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶାଳୀନତାର ପୋଷାକ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଆଉ ସେଇ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଟୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ନାମ ରଖିଛ, ତୁମେ ପିଟର ନାଁ ରଖିବା କଥା, ତୁମେ ଜେମ୍ସ ନାଁ ରଖିବା କଥା, ହଁ ରଖିଲେ କିଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେ ନାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆମକୁ ଯୋଉ ମା ବାପା ମାନେ ଆମକୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ନାମରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକିନା କହିହେବ ନାହିଁ। ଏଠି କୁମୁଦିନୀ ନାୟକ, ମୁନିଷ ସେଠୀ, ରିମଝିମ ସିଷ୍ଟର, ଏମିତି ଅନେକ ଜଣ, ଶରତ ମାଝୀ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ, ଆମେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ ମନ ଆମର ଖରାପ ଥିଲା, ଆମ ନାମ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ନାମ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଭଲ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି। ଆମ ମା ବାପା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଯାଉଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ। ଆମେ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଥିଲୁ, ଆମେ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲୁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ। ଆମେ ମାତ୍ର ଏବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା, ଜଗତକୁ ପିଠି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ କହିଲେ, ଏହାପରେ ଏଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ? ମାଥ୍ୟୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ, ସେହି ସମୟ ଠାରୁ
ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାମ ନାମ ତୋ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଚେଞ୍ଜ କର, ବାଇବଲର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ, ଅବ୍ରାହମ ଦିଅ, ଇସାକ ଦିଅ, ଜାକୁବ ଦିଅ, ମୋସା ଦିଅ, ଆଡମ ଦିଅ, ଇଭ୍ ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ବାବୁ ତୁମେ ମନକୁ ବଦଳାଅ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମନକୁ ବଦଳାଅ। ଆଗରୁ ଆମର ମନ ଦୂଷିତ ଥିଲା, ଖରାପ ଥିଲା ଆମର ମନ ଆମକୁ ମଦ ପିଇବା ଆଡ଼କୁ, ଜୁଆ ଖେଳିବା ଆଡ଼କୁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଆଡ଼କୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ନଉଥିଲା। ତା ପଛକୁ ନାଇଁ, ମନକୁ ମୁଁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ମନକୁ ଆମେ ବଦଳାଇଲୁ। ନାମ ବଦଳାଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନାମ ବଦଳାଇଲେ କେହି ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ନାଁ, କୋଉ ନାଁ ବହୁତ ଭଲ, ଡାକିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କୋଉଟା ବ୍ଲେସିଂର ନାଁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାଁ ରଖି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ନରକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ଭାବନା। ଏ ପିକେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଭି ଆସିଥିଲା, ସେ ପିକେ ମୁଭିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତୁମେ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଳକ ମହାଶୟ ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛୁ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା। ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ଅଲଗା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇହେବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ପାପ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଫେରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଡକ୍ଟର ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଲିୟର କରି ଆପଣଙ୍କୁ MBBS ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିବ ତା ପଛେ ଯାଇକିନା ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ ନେତା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ଆମର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ମାତ୍ର 23 ବର୍ଷ ଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲି। ମୁଁ 23 ବର୍ଷ ଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲି, ବାଇବଲ ପଢୁନଥିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଗିବାର, ଯେ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲି ଯାଇ ମରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିବେ? ଆଜି ମତେ ଅନେକ ଜଣ କମେଣ୍ଟସ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, 3ଟା କଣ୍ଟାରେ 3ଟା ପିରିକରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା। ସେ କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଆଜ୍ଞା ଥିଲି। ଅସହାୟ ନିସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଖଣ୍ଡା କାତି ଗଦା ଏସବୁ ରଖି ଆକୁ ମାରେ ତାକୁ ମାରେ ତାକୁ ମାରେ କରିକିନା ଲୋକକୁ ମାରିଲେ ସିନା ସେ ପାୱାରଫୁଲ, ସେ ହିରୋ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ମରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ମରୁନାହାନ୍ତି, ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ପାପର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ରକ୍ତ ବୁହାଇ ସେ ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଚିରକୁ ଚିରିକିନା 2 ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କଣ୍ଟାରେ ଟଙ୍ଗେଇକିନା ମୋର ପାଦରେ ମତେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମତେ ସେ ବଳ ଦଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3ଟା କ୍ରୁଶରେ 3ଟା କଣ୍ଟାରେ ଟଙ୍ଗିକିନା ମରିଗଲେ। ତା ପଛେ 3 ଦିନ ପରେ କିଏ ଉଠିଲେ? 3 ଦିନ ପରେ କିଏ ଉଠିଲେ? କ୍ରୁଶରେ ସିନା ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଉଠିଲେ କିଏ? ସେ ଉଠିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଣ ଏଫିଡିଭିଟି କରି ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ସରନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇଟଲ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଟାଇଟଲ ଦରକାର। ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଯାକ ଟାଇଟଲ ଯାକ ଅଛି, କୌଣସି ଟାଇଟଲ ଉଚ୍ଚ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଉଚ୍ଚ ଟାଇଟଲ କୋଉଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ଟାଇଟଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଉଛି 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କୋଉଠରୁ? ଦିନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ ଆମେ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ଯଦି ଘରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଫୋନ କରୁଛୁ, ଶୀଘ୍ର କରେଣ୍ଟ ଆସୁ, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ମୋତେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର, ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି କୋଉଟା? ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ଲେଖାଗଲା ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର। କାହାର? ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ। କୁହନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀରେ କେହି ମନୋନୀତ ବଂଶ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଚୁଜେନ, ଆମେ ହଉଛୁ ମନୋନୀତ ଟ୍ରାଇବ, ଆମେ ମନୋନୀତ ବଂଶ। ଏହି ବଂଶ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ବଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା, ବଂଶକୁ ନେଇ ଗର୍ବ। ଆମେ ବାଘ ବଂଶ, ଆମେ ନାଗ ବଂଶ, କି ବଂଶ ଯାକ ଅଛି, ଭୟଙ୍କର ବଂଶକୁ ନେଇକିନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗର୍ବ। ମାତ୍ର କୌଣସି ବଂଶ ନାହିଁ, ମନୋନୀତ ବଂଶ ଆମକୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ତୁମମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ। ଆଉ କେମିତି ଜାତି? ଆମେ ପବିତ୍ର ଜାତି ଆମେ ଅଟୁ। ଆମ ଜାତି କି ଜାତି ଆମର? କୁହନ୍ତୁ, ତୁମ କି ଜାତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିବେ। ହଁ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି, କରଣ ଜାତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାତି କହିବେ। ମାତ୍ର ଆମେ ହଉଛୁ ପବିତ୍ର ଜାତି। କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କହୁଛି ପବିତ୍ର ଜାତି। ଆମର ପାଟି ସଫା, ଆମର ହାତ ସଫା, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସଫା, ଆମମାନଙ୍କର ଘର ସଫା, ଆମମାନଙ୍କ ଆଖି ସଫା, ଆମମାନଙ୍କ କାନ ସଫା। କାରଣ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜାତି ଅଟୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମର ପାଟିରେ ପୁଡ଼ିଆ ନଥିବ, ଖଇନି ନଥିବ, ଆମର ପାଟିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭାଷା ଆମର ନଥିବ। ଏ ଆଖିରେ ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନା କରେ। କାହିଁକି? ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ନହେଲେ ଆଗରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପାଟି ଅପବିତ୍ର ଥିଲା, ଆଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ଥିଲା, ଆମର କାନ ଅପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏ ହାତ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏ ହାତରେ ଯାହା ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଧରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ କାଳେ ଏ ହାତରେ ପାପ କରିଦେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ହାତରେ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜିଜସ୍ ବୋଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେମିତିକି ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏ ହାତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଦେଖିକିନା ମୁଁ ନୀରବ ରହିଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଏ ହାତରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତା ପଛେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତ ଫୁଲ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି, ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ଲୁଚିଯିବ, ଦୁଷିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଜାତି ହେଇଗଲି, ମୋର ହାତ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମୋର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମୋର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। କି ଜାତି ହ ତୁମର? ଆଜି ଜାତିକୁ ନେଇକିନା କେତେ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ। କାହାକୁ ଲଣ୍ଡା କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ ଘାସ ଖୁଆଯାଉଛି, କାହାକୁ ଡ୍ରେନର ପାଣି ପିଆଯାଉଛି, କାହା ଉପରେ ପରିସ୍ରା କରାଯାଉଛି। କି ପ୍ରକାର ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଜାତି ଅଟୁ। ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାତିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜାତି ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମକୁ କୌଣସି ନାମ, ସରନେମ୍ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ବୋଲି ତ ଜଣା ପଡୁଛି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଥିଲ। କେମିତି? ଆମର କଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା, ଏମିତି କହିବେ ସେମାନେ। କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କ୍ରସ୍ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ,
ମୁଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଦେଇନାହିଁ, ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇନାହିଁ। ନାଇଁ, ତୁମର ବୋଲିରେ ତ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ବୋଲି ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେ ଏ କିଏ। ତେବେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୋଉ ନାମ କୋଉ ଧର୍ମର ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଧର୍ମର ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭୁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସେ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଧର୍ମର ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଆଣିଛି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 5:17 ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ଯୋହନ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତା ପଛେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଏହାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି 36 ପଦରୁ ପଢୁଛି, ଶୁଣିବେ। ଅତଏବ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ କୂଳ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ରୁଶରେ ବଧ କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଭୟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଉଭୟ ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ପିତର ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ କରିବା? ଓହୋ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିଦେଲୁ, କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ଚଢେଇଦେଲୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ କହିଲେ ଛାତିରେ ମାରି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଆମେ ଚଢେଇଦେଲୁ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେତେବେଳେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାତ ବଶତଃ ଆମେ ପାପ କରୁଥିଲୁ, ଦୁଷ୍ଟତା କରୁଥିଲୁ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିଲୁ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲୁ। ଆମେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର କହିଲେ, ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ। କଣ ପାଇଁ? ନିଜ ନିଜର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ କାହା ନାମରେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିତ ହେଉନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ କେମିତି ଆସୁଛୁ? ଆମେ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। କେମିତି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍ଗ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଏବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସେହି କ୍ରିକେଟ ଖେଳର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଆମେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
କାହିଁକିନା ଆମେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଟ୍ରେନିଂ ନେବାର ଅଛି, ସିଲେକ୍ସନ ହେବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେମାନେ ସେମିତି ପୋଷାକ କିଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୋଷାକ ସେମିତି ବୁଟ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, ମତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ବଲ୍ ଦେଇଦେବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜ ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ସମୟ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କରିବାର ଅଛି। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ର ଆମେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବିଳାସିତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ କି ସ୍ୱଭାବ? ପାପ କରିବାର ସ୍ୱଭାବ। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଆଦମଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଏଡମିକ ନେଚର କୁ ଆମକୁ ବାହାର କରି ଆମକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସେଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଗାଲାତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ 27 ପଦରେ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଅଛ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିଛୁ, ପରିଧାନ କରିଛୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପୋଷାକ, ଆମର ଧାର୍ମିକତା ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ସେ ସ୍ୱଭାବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରି ଆମର ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡିବାର ଅଛି। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ପୁରାତନ ସହଭାଗିତାକୁ ଆମକୁ ଛାଡିବାର ଅଛି। ଆମେ ଖରାପ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେ ସହଭାଗିତାକୁ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ରାଇଟ୍ ଫେଲୋସିପକୁ ଆମକୁ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ସହଭାଗିତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁ। ଆମେ ସବୁ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ମିଶିକିନା ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁରାତନ ସହଭାଗିତାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଫେଲୋସିପ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଠିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ସହଭାଗିତା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ, ନୂତନ ସହଭାଗିତା, ଯୋଉଟା କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନକୁ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତାପରେ ତୁମର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏଡମିକ ନେଚର, ଆଦମଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଧରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମକୁ ଧରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର ମନ ଥିଲା ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ହେଉ। ଆମର ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ବାହାର ଠାଉରିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରି କହିଲେ, ସାଧୁକୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ, ରେ କପଟି ସାଧୁକୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ,
तुम्हें माने गिनार थालीर बाहर परिष्कार करुथाओ मात्र भितरे यीशुख्रीष्टर स्वभाव आमर भितर विषय गुड़िक को परिवर्तन करे से भितर स्वभाव हाँ क्रोध ईर्षा लोभ यही प्रकार जो स्वभाव गुड़िक एडमिक नेचर गुड़िक ये स्वभाव छाड़ी ख्रीष्टंकर स्वभाव नम्रता प्रेम क्षमा दया सेवा करिबा अन्यर जत्न नेबा यही स्वभाव आमर हेबार आवश्यक रही यही स्वभाव को आमे परिधान करिबार अछि आम ठारे यही स्वभाव को दिन प्रतिदिन आम मान जीवन में देखा जिबार अछि यही स्वभाव आमको दरकार प्रिय माने नाम 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 कहउछंती तुम छद्मवेशधारी क्रिश्चियन माने अट तुम यही प्रकार नाम गुड़िक रखुच आमर नाम परिवर्तन कले आमर कौन सी प्रकार फायदा हेबो नहीं आम नाम द्वारा लोक माने हमको जानिबे नहीं आम प्रेम द्वारा आमर स्वभाव द्वारा आम जानिबे बाइबल आम मान को सिखाए जदि आम पढ़िबा कलसीय पुस्तक आपण मान को ठीक रे सुबा जाउछि वर्षा होछि तो आपण मान को ठीक रे सुबा जाउछि कि आपण माने कमेंट से कहि परिबे जे मते ठीक रे सुबा जाउछि बोली ओके आम माने कलसीय 4 अध्याय एहार 6 पद तुम्भ मानकर वाक्य सर्वदा मनोहर पुणी लवण रे स्वादयुक्त हेउ जेपरी काहाको किपरि उत्तर देवाकू हुए ताहा जानि पारो ओके थैंक यू सुबुची आपण मानकू प्रभुंकर गौरव हो यस यस थैंक यू कारण याडे वर्षा होउची वर्षा किछि दिन छाड़ी थिला आज पुनर्बार वर्षा से आरंभ होउची ओके थैंक यू आपण मानकर कंसर्न पाई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू श्याम भाई बहुत ठीक अच्छी गॉड ब्लेस यू आम मानकर कथबार्ता चेंज हेबार अछि आमर मन चेंज हेबार अछि आमर स्वभाव चेंज हेबार अछि आमर बोली मध्य लेखा जाउछि कलस्य 4:6 रे तुम्भ मानकर वाक्य सर्वदा केमिति सर्वदा माने 24/7 सबु समय रे घरे ऑफिस रे चर्च रे बाहर सब समय रे टेस्टी वर्ड थिबार अछि राइट वर्ड थिबार अछि हास्य परिहास एटा जाक प्रभु पसंद करंती नहीं सेति पय परमेश्वर से कहिले जे एफिसियो 5 अध्याय 4 पद पुणी जहा जहा अनुपयुक्त एपरी कुश्चित व्यवहार बा असार कथा बा हास्य परिहास तुम्भ मानक मध्य न हेउ बरम धन्यवाद दिया जाऊ केते सुंदर आमर बाइबल आमान को शिक्षा दिए पिए आमानकर कथबार्ता बदलिबार अछि आमानकर चाहानी बदलिबार अछि सेटा परिवर्तन आमको करिबा पय आमानक परमेश्वर आमानक कहिसन नाम परिवर्तन करिबा एते आवश्यक नहीं के करूछंती तांको पसंद लागू नहीं ए नामटा ठीक नहीं से नामटा ठीक नहीं से माने करूछंती मात्र आमर से प्रकार नहीं ता पछे आमर उद्देश्य बा आमर लक्ष्य मध्य परिवर्तन हेबाक पड़े आमर एटी बहुत सुंदर पद लेखा जाउची मो बहुत समय आपण मान को नेबी नहीं अल्प समय भितर मु सारी देबी अनेक विषय कहि हेबो मात्र एतिकी विषय आपण माने जानंतु कारण एई प्रकार प्रश्न गुडी को हमकु पचारुछंती एटी लेखा जाउची मु आपण मान को द्वितीय कोरिन्थियो 5 अध्याय 9 पद लेखा जाउची एणु अबा निवासी हो बा प्रवासी हो ताहांक निकटरे संतोष पात्र हेबा आंभ मानकर एकांत वासना प्रिय माने पाउल कहउछंती हमरो वासना हमरो गोल हमर लक्ष्य कोन आगे निजको खुशी निजको संतुष्ट एटा निजको आगे खुशी संतुष्ट करी आमे बोलुथिलु आमे मात्र एबे कहउछंती आमे एमिति कोन कले शेष खुशी हेबे हमरो कोन लक्षणर परिवर्तन सो आमानकर लक्ष्यर परिवर्तन तांकु आमे खुशी कला परि जीवन यापन करि पारछि
तांके आका आमर सब किछि अटंती सेटा आमर परिवार आगरे कोटा आमको पसंद कोटा कले आमे खुशी हेबा अनेक समय रे आमे घरे आमे गंडगोल लागिछु मोर खुशी रे काहे तरकारी हला नै मो खुशी रे काहे रंग दिया गला नै मोर खुशी अनुसार काहे तुमे पोशाक किणलो नै सबु जाको निचर खुशी आका थिला आज अनेक परिवार रे स्वामी स्त्री झगड़ा कौन भाई चून मारिबा को कलर रो स्वामी गोटे कलर कहउथिबे स्त्री गोटे कलर कहउथिबे आगे गोटे परिस्थिति खराब थिला हमको चून मारिबा पय पैसा नथिला एबे आमे प्रभु को निकट को फेरिलु परमेश्वर हमको फाइनेंशियली मदे ब्लेस कले एबे हमर झगड़ा कोन को रंग आमे मारिबो आमे सेति पय झगड़ा चारटा कांथ को चारटा रंग एटा पुओ को पसंद एटा झियो को पसंद एटा हमर मिसेस को पसंद एटा मते पसंद चारिटा को चारिटा रंग छातरे को रंग मारिबो तांको आका जणा सेटा एही प्रकार परिस्थिति मात्र हम प्रभु को पाक को फेरला परे आमर गोटे एका पसंद कौन प्रभु तुमको जोटा पसंद सेटा मते पसंद तुमे जोटा खुशी सेटा मु खुशी तुमे जहा को पसंद करिवो मु ता सहित बाहा हेबी तुमे जोटा पिंधिबा को पसंद करिवो खुशी लागिवो मु सेटा मु पिंधिबी तुमे जोठी रहिबा पई कहिवो मु सेठी रहिबी तुमे जेमिति कहिवो मु सेमति करिबी प्रिय माने एबे आउ आमर पसंद नै एबे प्रभुंकर इच्छा आगे तिला मेरी मर्जी एबे तेरी मर्जी प्रभु तुमर इच्छा सफल हो तुमे खुशी ही जाओ तुमे आनंदित ही जाओ पाउलो सेटा कहउछंती आमे स्वर्ग रे थाउ कि पृथ्वी रे थाउ आमर गोटे एका आमर उद्देश्य लक्ष्य गोटे आमर तांको निकट रे संतोष पात्र हेबा प्रिय माने आमर मन परिवर्तन हैला आमर स्वभाव परिवर्तन हैला आमनकर लक्ष्य मध्य परिवर्तन एबे आउ आमे निज पय बंचु ना एबे आमे प्रभु को पाए बंचुचु सेति पय पाउलो कहउछंती पाउलंकर फिलिपियो 1 अध्याय 21 पदरे से 21 पदरु तळकु मु पढ़ी जीवी आपण शुणिबे कारण मो पक्षरे जीवन धारण ख्रीष्ट बोले मोर बंचिबार उद्देश्य कौन ख्रीष्ट पुणी मृत्यु भोग लाभजनक आगे बंचिबार गोटे लक्ष्य अलगा थिला एबे लक्ष्य बदली गला सेटा हमर परिवर्तन होछि जदि सेटा परिवर्तन हेई नै केवल आपण ना का बदलै छंती आपण बढ़िया ना दे सियोन देई छंती आपण जदि बहुत भल ना गुड़िक देइछंती बाइबल रो बहुत भल भल ना देवरा देइछंती बाइबल रो बहुत भल ना सारा देइछंती सैमुअल देइछंती आपण विभिन्न प्रकार ना गुड़िक बाइबल रो आपण देले मध्य जदि आपण मन परिवर्तन करि नाहंती आपण स्वभाव बदली नहीं आपण बोली बदली नहीं आपण लक्ष्य बदली नहीं ताहले आपण स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबे नहीं सेटा निकोदिम कहले निकोदिम मु तुमको सत्य कहूछि पुनर्बार जन्म न ग्रहण कले कई मध्य ईश्वर राज्य रे प्रवेश करि पारे नहीं प्रिय माने क्रिश्चियन परिवार रे जन्म ग्रहण करी के क्रिश्चियन हेबे नहीं चर्च रे बसले मध्य के क्रिश्चियन हेबे नहीं प्रभु को दासी जयस मेरी से कहंती जेमिति मु जाई किना गाड़ी गैरेज रे गोटे 2 घंटा बसी देबी ताहाले मु गाड़ी ही जीबी नहीं जदि कौन सी लोक आसी चर्च रे 2 घंटा बसी देले से क्रिश्चियन ही जीव नहीं मोर प्रिय माने आमे गाड़ी गैरेज रे बसले आमे गाड़ी हेबु नहीं सेमती का कई जने आसी चर्च रे बसी देले बोल से क्रिश्चियन ही जीव नहीं तार नाम बदलाई देले से क्रिश्चियन ही जीव नहीं पोशाक बदलाई देले क्रिश्चियन ही जीव नहीं हाथ रे बाइबल धर देले से क्रिश्चियन ही जीव नहीं हमर मन परिवर्तन करी बपतिस्म ग्रहण करबा को पड़िबो हमको हमर स्वभाव को परिवर्तन करिवार अछि आमान को लक्ष्य को परिवर्तन करिवार अछि हमर लक्ष्य हमर बदली छी पाउलो कहउछ मोर लक्ष्य बदली छी मोर इच्छा बे प्रभुंकर इच्छा प्रभु जोटा खुशी सेटा मोर खुशी तांको खुशी करिबाटा छोड़ा मो पाखरे आ किछि नै एटा परिवर्तन लक्ष्यर परिवर्तन नाम परिवर्तन कले कौन हेबो किछि नै से कहते मो पक्षरे जीवन धारण ख्रीष्ट बंचिबार गोटे का उद्देश्य ख्रीष्ट स्वर्ग रे दुखित व्यक्ति किए जानी ना से चोर जे कि पारदेश रे पळेला केते दुख ताकू मु जीसुंगर गीत टिके गाई पारली नहीं मु वाक्य टिके बाइबल टिके पढ़ी पारली नहीं आराधना टिके करी पारली नहीं मु जीसुंग पई
ଟିକେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ସହି ପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ଦୁଃଖିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛି ନା, ମତେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମମାନେ ଯିବୁ, ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ, ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ, ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକୁଟ, ଗୌରବର ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମୁକୁଟ ନଥିବ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କିଛି ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରିବି, ପାପ କରିବି, ପାପ କରୁଥି, ପାପରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବି, ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଟ୍ରମ୍ପେଟ ତର ଫୁଙ୍କି ଦେବେ। ଫୁଙ୍କି ଦଉ ଦଉ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବେ। ଏମିତି ହେଇଗଲେ କେତେ ଭଲ, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତା ପଛେ ନେକ୍ସଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଚତୁର ଜାଗ ଥିବେ କି ନାହିଁ ଚାଲାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୁଡ଼ିକ। ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ଡେଟ୍ କହିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ନାହିଁ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2025 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଓ କି ଫାଷ୍ଟିଂ, ଓ ସେ ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼, ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଛାଡ଼, ସେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼, ଆଉ ବାଇବଲଟାକୁ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ିକିନା ଧରିକିନା, ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଏଇ ପ୍ରକାର କହି ଏ ବାପା ସେମାନଙ୍କର ଦାନ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର, ସେ ଭୟଙ୍କର ଚାଲାକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଡେଟ୍ କହିନାହାନ୍ତି। ଡେଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? କାରଣ ଡେଟ୍ କହିଲେ ଅରିଜିନାଲ ମାନେ ଆଇବେ ନାହିଁ, କରିବେ କରିବେ କରିବେ। ଯେମିତି ନାଇଁ ଆମେ ଘରେ ଥିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଆମେ କରୁଥିବୁ, ବାପା ଆସିବା ଟାଇମରେ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ବହି ଧରିକିନା ବସି ଦେଇଥିବେ। ବାପା ଆସୁ ଆସୁ, ଓ ମୋ ଧନଟାରେ, ମୋ ସୁନାଟାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ଆଗରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲ ନାହିଁ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ଆଗରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଭୁର୍କୁଟି କାମ ଯାକ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ବାପା ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ଉବଡ଼ ଖାବଡ଼ ହେଇକିନା ଥିବ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଆସିବେ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରିଦେଉଥିବେ, ଚିକଣ କରିଦେଇଥିବେ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପୁରା ଚକାଚକ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦିଅ। ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବେ କୁଣିଆ ଆସିବେ, ଅମୁକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିବେ, ଓ ଆଉ କୁହ ନାହିଁ, ପୁରା ଘରର ସେ ସଫା ତଳର, ସେ ସଫା ତଳେ ପଶି କପଡ଼ା ଧରି ଘଷି ଘଷି ସବୁ ପୁରା ସଫା ଚିକଚକ ଚିକଚକ। ଓ ଭଉଣୀ, ତୁମ ଘର କେତେ ସଫା ଅଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସଫା ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଦିନେ ଦିନେ ନ କହି ଆସନ୍ତୁ ତ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ଘର ଯାକ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆସିବାର ଡେଟ୍କୁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛୁ। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବହୁତ ସନ୍ନିକଟ, ବହୁତ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାର ଅଛି। ଦିନେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ କହିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଡେଇଁ କୁଦି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା କହିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କାବା ହେଇଗଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ଦିନେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି କାଲି ଆସିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ସେ ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରେପ୍ଚରରେ ଯିବାଟା ଯିବି। ମୁଁ କାହିଁକି? ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ ମୁଁ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା, ତାଙ୍କର ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।
आमे स्वर्ग रे थाउ पृथ्वी रे थाउ आमे चर्च रे थाउ घरे थाउ आमे काम क्षेत्र रे थाउ जोठी थाउ आमे जोठी थिले मध्य हमर गोटे लक्ष्य गोटे उद्देश्य जे मु केमिति परमेश्वर को संतोष पात्र ही पारिबी मु केमिति परमेश्वर खुशी करवा लोक हो पारि यही उद्देश्य रही एमती लोक रैप्चर रे जीवा पाई कहीं अटकई पारे ना प्रिय माने कहीं अटकई पारे ना आप ऑफिस रे जीवे वल्गर जोक कहबे आप हसिबे नहीं आर बचसा करिवे आपण से मिसिबे नहीं आपण अलगा आपण परमेश्वर को पसंद नहीं तो आपण को मध्य पसंद नहीं प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमाने प्रभुंकर लोक आमे हेलु हमको नाम परिवर्तन करिवार कोनोसी आवश्यक नहीं हमर स्वभाव परिवर्तन कलु हमर मन परिवर्तन कलु आमानकर भाषा परिवर्तन कलु आमानकर बलिर परिवर्तन हैला आमानकर लक्ष्यर परिवर्तन जदि आमे नाम परिवर्तन करिछु आ किछि परिवर्तन करिनाहु ताहाले हम सॉरी कहबा पाई चाहि आमे जाई परिबा नहीं हम प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु दया करंतु जे प्रकार की आमाने रैप्चर अंशी ही परिबा आमाने सेही गौरवमय द्वितीय आगमन रे आमान को रूपांतरित होई जाई परिबा सेही लक्ष्य आमर प्रभु आमानकर सहवर्ती ही आमान को केते सुंदर भाव जत्न नोछ